वेलकम बॅक डिअर स्टुडंट्स. आता आपण डेफिनाइट इंटिग्रल्स मधले आतापर्यंत पडलेले काही एक्झाम्पल्स आहेत ते बघूयात. म्हणजे सीईटीला कधी कधी पडलेत, कोणकोणते पडलेत ते आपण बघूयात आता. ठीक आहे, तर आता पहिलं आपण बघूयात विच ऑफ द फंडामेंटल थेरम ऑफ इंटिग्रल कॅल्क्युलस अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ डेफिनाइट इंटिग्रल्स बाय सबस्टिट्यूशन. पुन्हा तेच आहे फंडामेंटल थेरमवरचे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. पहिला मी चारीच्या चारी या ठिकाणी ऑप्शन्स लिहितो, कोणता ट्रू आहे बघायचं. वन root x dx is equal to 2/3. b MHTCT 2009 ला पडलेला आहे हा. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 root x dx is equal to 3/2. Here b c integration from 0 to 1 under root x dx is equal to 5/2. And last d is nothing but integration from 0 to 1 root x dx is equal to 1/2. Now see here, root x integration of x raised to half dx is nothing but every here lower and upper limits are same. Okay, then you have to check out just these answers, which one is correct here. Okay, then x raised to half plus 1 upon half plus 1. Okay, then this will be x raised to 3/2. Half plus 1 is nothing but 3/2 upon this is 3/2. This is nothing but 2/3 x raised to 3/2. Now 2/3 in bracket. सरळ 1 minus 0. काय आला 2/3. A is the correct option. Which one of the following is true असं म्हटलंय. A is the correct option here. क्लियर आहे. तर इथल्या इथे लक्षात येतं हाफ आहे, हाफ रेस टू 3/2, त्याचा उलटा 2/3 होणार आणि x चा 1 minus 0 1च येणार आहे. क्लियर. म्हणजेच काय 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड वन MHT CET 2005 ला पडलेला आहे तो. MHT CET 2005 ला. Integration from 0 to pi/2 sin x plus cos x upon under root 1 plus sin 2x, 1 plus sin of 2x dx. For that you have to know the exact formulae of the trigonometric functions. What about 1 plus sin 2x? 1 plus sin 2x is nothing but see under root cos x plus sin x whole bracket square or sin x plus cos x bracket square, sin x plus cos x whole bracket square dx. This is nothing but 0 to pi/2. Here sin x plus cos x as it is, square root square get cancelled here. This will be sin x plus cos x dx, and here this is 1. Integration from 0 to pi/2 1 dx, which is equal to x from 0 to pi/2, and this is nothing but pi/2 minus 0. Pi/2 is the correct answer. A option minus pi/2, B option pi/4, C option pi/2, D option pi. Here the correct option is C pi/2. क्लियर. हे लक्षात येते का बघा. तुम्हाला यासाठी फॉर्म्युला माहित पाहिजे. sin 2x is nothing but 2 sin x cos x, आणि 1 means sin square plus cos square. sin square x plus 2 sin x cos x plus cos square x is nothing but sin x plus cos x whole bracket square. That's why we have to write down here sin x plus cos x whole bracket square is nothing but, again you have to know this, under root 1 plus sin 2x is nothing but sin x plus cos x. Clear. 1 minus sin 2x, that is sin x minus cos x, or cos x minus sin x you can write down here. Whatever वरती जे आहे त्यानुसार आपण खाली लिहू शकतो, आणि आन्सर इज pi/2. नेक्स्ट MHT CET 2010 ला पडलेला क्वेश्चन आहे. सी इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan inverse of x dx is equal to p. Tan inverse of x dx is equal to p. Then integration from 0 to 1 tan inverse of 1 minus x upon 1 plus x dx. Tan inverse of x. Therefore here tan inverse of you have to know the formula for inverse function x minus 1 upon 1 plus xy. Considering this, here x is equal to 1 minus y is equal to x, and here 1 plus x is equal to 1 into yx. This is tan inverse of x
minus tan inverse of x minus tan inverse of y. Therefore tan inverse of 1 minus tan inverse of x. Tan inverse of 1 is nothing but pi by 4, right? Integration of this. Why? Because integration of this. Pi by 4 minus tan inverse of x is nothing but p. Pi by 4 minus p is the answer. See, MST CET 2010 ला पढ़ला है 1 minus p upon 1 plus p. A option, B option 1 minus p, C option pi by 4 minus p, and D option pi by 4 plus p. That means C is the correct option here, pi by 4 minus p. Okay. Next, CET 2015. Integration from minus pi by 4 to pi by 4 dx upon 1 plus cos 2x. If you know the formulas, then you can find out directly. 1 plus cos 2x is nothing but 2 cos square x, है ना? 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. This integration from minus pi by 4 to pi by 4 1 upon 2 cos square x dx. 1 by 2 integration from minus pi by 4 to pi by 4 is equal to sec square x dx, and this sec square x dx is nothing but tan x, half in bracket tan x minus pi by 4 to pi by 4. Therefore half in bracket tan pi by 4 minus tan minus pi by 4, and this is nothing but 1 by 2 in bracket pi by 4 is equal to 1 minus 1, and this is nothing but 1 by 2 into 2, that is equal to 1. The options are 4, 2, 0, 1, and D is the correct option here for the CET 2015. Now Orissa JEE 2010 and 2011 JEE ला पडलेला क्वेश्चन आहे. Integration from 0 to pi by 2 cos 2x upon cos x plus sin x. Cos 2x is nothing but cos square x minus sin square x, which is nothing but cos x plus sin x here denominator, and here cos x plus sin x into cos x minus sin x. You know that a square minus b square is nothing but a minus b, a plus b, cos x plus sin x. Integration from 0 to pi by 2 cos x minus sin x dx. Integration of cos x sin x. Sin x the derivative minus cos x. This will be plus cos x. Integration of cos x sin x and integration of sin x minus cos. Minus getting plus 0 to pi by 2. Sin pi by 2 cos pi by 2. Sin pi by 2 plus cos pi by 2 minus sin 0 minus cos 0. Sin pi by 2 1 plus cos pi by 2 0 minus sin 0 0 minus cos 0 1 plus 1 minus 1 we cancel 0. The answer is 0 here. minus 1 1 0 2. 0 is the correct option. Clear? समजा लागले? Formula wise सगळे fundamental formulas you have to know of the trigonometric functions, then you will get the answer perfectly or directly. सोडवायची पण गरज नसते, पटपट आपल्या लक्षात येते आणि सॉल्व करू शकतो आपण. MST CET 2004 ला आणि JEE 2010 ला पडलेला आहे cos raised to 6x dx. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 cos raised to 6x dx. आता cos raised to 6x dx त्याला काय आहे, तुम्हाला शॉर्टकट आहे बरोबर, आणि ते शॉर्टकट्स काय आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे. इंटीजर आहे आणि तो इव्हन इंटीजर आहे. आता इव्हन इंटीजर असेल तर काय करतो आपण इव्हन इंटीजरला, तर फॉर्म्युला आहे n-1 इंटू n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 अप टू 1 करतो आपण डिवाइडेड बाय
n into n minus 2 n minus 4 डॉट डॉट 2 येतो आणि इंटू पाय बाय 2 जोडला जातो इफ n इज इव्हन. आता n इव्हन आहे म्हणून हे आलं, ऑड असलं तर वेगळा पाय बाय 2 येत नाही. आता n किती आहे 6 आहे 6 minus 1 5 6 minus 3 3 into 6 minus 5 1 एक्झॅक्टली आला 1 इथपर्यंत and 6 4 2 6 minus 4 and 6 minus 6 0 लिहायचं नाही पण इथं 2 पर्यंत आणायचा आणि इथं पाय बाय 2 आहे. आता काय झालं 15 अपॉन 96 पाय 15 by 96 पाय 3 5 जा 3 5 जा and 3 3 जा 3 2 जा 5 by 32 पाय किंवा 5 पाय by 32 is the correct answer. 5 पाय by 32 या ठिकाणी बघितलं तर आन्सर्स काय आहे बघा 5 पाय by 16 5 पाय by 32 B is the correct option here. Now AIEEE 2003 ला पडलेला एक्झाम्पल AIEEE 2003 ला पडलेला एक्झाम्पल आहे. म्हणजे स्क्रीनिंग आपण IITचं म्हणतो जसं जेईची एक्झाम आहे तसं AIEEE ची पूर्वी एक्झाम होती. I is equal to integration from 0 to 1 x in bracket 1 minus x raised to n 1 minus x raised to n dx असं विचारला. ऑप्शन देस 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 and 1 upon n plus 2 minus 1 upon n plus 1 1 upon n plus 1 minus 1 upon n minus 2 आणि बाकीचं असं. आपल्याला इथं काय करायचं आहे ह्याला जर मायनस दिला तर काय होणार मायनस आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 1 to 0 होईल का होणार की नाही 1 to 0. मग आपल्याला 1 to 0 नको असेल तर काय होणार 0 to 1 आहे येणार मायनस एक्स येणार आणि याच्यामध्ये काय होणार 1 minus x raised to 1 minus x raised to n dx. आता काय होईल मायनस आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 हा मायनस 1 कसा लिहू शकतो मायनस एक्स कसा लिहू शकतो 1 minus x minus 1 लिहू शकतो. 1 minus 1 गेट कॅन्सल मायनस एक्स आहे तसा राहिला आतमध्ये कोण येईल 1 minus x raised to n. आता इथं कोण पण आहे बघा 1 minus x आणखीन एकदा मिळाला म्हणजे इथे n plus 1 होणार की नाही परत मायनस आहे म्हणजे आन्सर काय ना सेपरेट घेतला तर मायनस आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 minus x raised to n plus 1 dx आणि मायनस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 काय येणार 1 minus x raised to n dx. का बरं यानं याला मल्टिप्लाय केला पहिला तर काय होणार 1 minus x raised to n into 1 minus x raised to n plus 1 आणि मायनस परत घेतला परत याने याला मल्टिप्लाय केला इथं आला हा कोण आहे सॉरी इथं x नाही आहे पण आता x आणायला ह्या पद्धतीने आपण फॉर्म्युला फाइंड करतो मायनस आय इज इक्वल टू सी 0 to 1 हा x raised to n आहे म्हणजे काय होणार इथं 1 minus x raised to n plus 2 upon n plus 2 आणि मायनस एक्स 1 minus x चा डेरिव्हेटिव्ह कोण ह्याला मायनस दिला मायनस क्लिअर. आता पुढे इथं मायनस 1 minus x raised to n plus 1 upon n plus 1 आणि हा मायनस असल्यामुळे इथं प्लस करायचा म्हणजे आता हा मायनस आतमध्ये देऊन टाका म्हणजे i इज इक्वल टू काय होतो हा मायनसचा इंटिग्रेशन काय 0 to 1 आहे म्हणजे 1 टाकला तर हा तसाच येणार म्हणजे 1 येणार 0 टाकला तर 1 येणार म्हणजे 1 अपॉन हा मायनस n plus 2 प्लस 1 अपॉन n plus 1 येणार आणि हा मायनस दिला की काय होणार 1 अपॉन n plus 2 मायनस 1 अपॉन n plus 1 येणार n plus 2 1 अपॉन n plus 2 1 अपॉन n plus 2 मायनस 1 अपॉन n plus 1 असा होणार बरोबर आहे का प्लस 1 मायनस मायनस 1 आहे 1 minus x raised to n आहे. इथला मायनस आहे इथला मायनस आहे
ओके. 0 to 1 मधला परत मायनस येतो याला, मग हा प्लस होतो आणि हा मायनस होतो. वाय? बिकॉज 0 to 1, 0 नंतर आहे ना मायनस वाला, म्हणजे हा मायनस झाला, हा प्लस झाला, हा मायनस झाला आणि हा प्लस झाला, म्हणजे उलटा येतो हा मायनस दिल्यामुळं. मग काय होतो तो 1/n+1 मायनस 1/n+2. समजा आहे का? अदरवाईज इथून मी परत तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवतो. हा असाच राहणार, मायनस आय विच इज इक्वल टू हिअर 1 minus x⁻n+2/n+2 आला. हा 0 to 1 आला. पहिला ह्याचा सॉल्व्ह करून दाखवतो. 1 - 1 0, पहिला 0 झाला, मायनस हा 0 टाकून बघा 1 - x अपॉन, इथं ऑलरेडी मायनस आहे का मायनस एक्सचा, परत इथं मायनस झाला म्हणजे काय झाला बघा n+2 झाला, आणि इथं 0 टाकल्यामुळे हा 1 झाला. मायनस परत आतमध्ये कोण आहे हा 1 - x⁻n+1 आपण 1n+1 येणार, आणि त्याला परत मायनस आहे. आता काय होणार, हा मायनस मायनस गेटिंग प्लस, हा मायनस आहे असा n+2 झाला, मायनस इन ब्रॅकेट इथे काय होणार आहे 0 to 1 आहे, 1 टाकला तर 0 होणार, परत मायनस, आणि हा मायनस मायनस गेटिंग प्लस होणार, पण तो कोण होणार 1/n+1 येणार. आता काय झाला मायनस आय इज इक्वल टू 1/n+2 मायनस 1/n+1. आता उलट होणार, काय होणार मायनस याला जाणार, आय इज इक्वल टू काय आला 1/n+1 मायनस 1/n+2. क्लिअर? या पद्धतीचं ह्याचं आन्सर आला. हा पडला होता या डिग्रीला. नेक्स्ट बघा, आता अशी ऍडजस्टमेंट करावी लागते, आणि ऍडजस्टमेंट नुसार आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू आल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर शोधत बघूया आपण, बघूया काय काय होतं. IIT 1990 ला पडलेला क्वेश्चन, इंटिग्रेशन फ्रॉम 1/π to 2/π साइन ऑफ 1/x अपॉन x² dx. पुट सरळ दिसतो आपल्याला 1/x इज इक्वल टू t मायनस 1/x² dx इज इक्वल टू dt होईल, म्हणजेच 1/x² dx इज इक्वल टू काय होईल मायनस dt होईल. कंपल्सरी इथं काय होणार बघा, हा 1/π टाकला तर t काय होणार आहे पाय होणार आहे. इंटिग्रेशन फ्रॉम पाय टू, आता काय झालं बघा π/2 येणार, आणि मायनस dt होणार आहे, आणि हा झाला साइन t. आता काय होणार मायनस याला द्या, लिमिट्स चेंज होणार π/2 टू पाय, साइन t dt होणार बाय द प्रॉपर्टी नुसार हा चेंज झाला. साइन t चा काय मायनस कॉस ऑफ t, बरोबर आहे, आणि याला आला π/2 टू पाय, मायनस कॉस पाय मायनस मायनस गेटिंग प्लस कॉस ऑफ π/2, मायनस इन ब्रॅकेट -1 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू +1. हियर 2 - 1 0 1, IIT 1990 ला पडलेला त्याचं 1 आन्सर आहे. आता नंतर परत पडलाय कर्नाटक CET ला आहे तो सेम, MHT CET 2004 x² अपॉन 1 + x², इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x² अपॉन 1 + x² dx आहे. माहिती आहे तुम्हाला अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स कसे सॉल्व्ह करायचे. सबस्टिट्यूशन मेथड हा MHT CET 2004 ला पडलेला आहे. CET 2004 ला पडलाय तर 0 to 1 करा, 1 + x² केला, मी एक्स्ट्रा दिलाय 1 -1 करा अपॉन 1 + x² dx. आता इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 + x² अपॉन 1 + x² dx, मायनस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 अपॉन 1 + x² होणार dx. आता काय झाला इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 dx झाला, मायनस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 अपॉन 1 + x² dx होणार. याचं x येईल, x फ्रॉम 0 to 1 मायनस हा tan इनवर्स ऑफ x होईल, 0 to 1 होईल, म्हणजे काय होईल 1 - 0 मायनस tan इनवर्स ऑफ 1 मायनस tan इनवर्स ऑफ 0. आता बघा या ठिकाणी काय होईल 1 मायनस tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 झाला, मायनस मायनस गेटिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ 0 0, म्हणजे 1 - π/4 और 4 - π/4, 1 - π/4. A is the correct option here. MHT CET 2004 ला पडलेला हा
एक्झाम्पल. अशा पद्धतीचे हे एक्झाम्पल्स आहेत. MHT CET 2013 ला पडलेला एक्झाम्पल बघा. MHT CET 2013 -1 to 1 1 minus x upon 1 plus x. Put we know that cos x is equal to 2 theta. असं माहिती आहे ना तुम्हाला. म्हणजे cos of put x is equal to cos of 2 theta. बरोबर. 2 theta is equal to cos inverse of x. Theta is equal to cos 1 by 2 cos inverse of x असं म्हटलं जातं. आता x ला व्हॅल्यू दिली काय इथं, x ची व्हॅल्यू -1 टाकली तर cos inverse of -1 is nothing but pi by 2. Theta is equal to pi by 2. Theta is equal to pi by 2. So pi by 2. Integration from pi by 2 to आता दिला 1 दिला तर काय होणार 0. मग हा 0 होणार. pi by 2 to 0. ठीक आहे. आता dx काय ना, dx is equal to cos 2 theta चा minus sin 2 theta into sin 2 theta into 2 minus 2 sin theta 2 minus 2 sin 2 theta into d theta. आता मजा अशी आहे की 2 येईल आणि 0 to pi by 2 येईल आणि हा sin 2 theta आहे त्याचा. मग त्याला काय होईल minus cos 2 theta integration from 0 to pi by 2. आता 2 in bracket minus cos pi by 2 2 to get cancel cos pi minus 1 आणि इथे cos 0 होईल minus getting plus cos 0 1 आला म्हणजे आन्सर येईल 2 in bracket 1 plus 1 4 आन्सर येईल. बघूया काय आहे. pi by 4 pi by 3 pi by 2 आणि pi दिला आहे. pi by 2 pi by 3 pi by 2 pi by 3 MHT CET 2013 ला. बरोबर. आपल्याला हा जर कन्वर्ट करायचा असेल pi by 4 आणि pi by 3 च्या फॉर्म मध्ये तर आपल्याला मात्र याच्या कॉन्जुगेट पेअरने वगैरे मल्टिप्लाय करावं लागेल. हा असा आला तर हा 4 येतो. cos इनवर्स ऑफ x ची व्हॅल्यू त्याच्यात काय करायची गरज नाही आहे. ओके. dx इज इक्वल टू ची व्हॅल्यू होती, आपल्याला ते तसंच करावं लागेल. मग इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1 minus x upon 1 plus x into 1 plus x upon 1 minus x असं करावं लागेल. dx -1 to 1 बघूयात काय होतं. 1 minus x whole bracket square upon सॉरी प्लस आणि इथं प्लस म्हणजे इथं तयार होताना काय तयार होईल 1 minus x whole इथं बरोबर होतं मायनस एक्स आणि इथं मायनस एक्स 1 minus x whole bracket square upon 1 minus x square. हा 1 minus x होईल आणि अंडर रूट 1 minus x square dx. आता काय होईल हा 1 upon अंडर रूट 1 म्हणजे दोन वेगवेगळे हे येतील. इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1 upon अंडर रूट 1 minus x square dx होईल आणि हा मायनस इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x upon अंडर रूट 1 minus x square dx होईल. इथे येईल हा 1 upon अंडर रूट 1 minus x square sin inverse of x. दिस विल बी -1 to 1. मायनस ऐवजी प्लस येणार कारण मायनस ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आहे म्हणजे हाफ बाहेर घ्या लॉग ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट 1 minus x square असा होईल आणि ह्याच्यामध्ये परत -1 to 1 होईल. साइन इनवर्स ऑफ -1 मायनस साइन इनवर्स ऑफ 1 into साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस हाफ into लॉग ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट 1 minus 1 square 1 आला मायनस हाफ लॉग ऑफ परत 1 minus 1 0 म्हणजे हे नॉट डिफाइन म्हणजे 0 येतो ह्याचा. जर साइन इनवर्स ऑफ 1 that is pi by 2 minus pi by 2 pi by 2 plus pi by 2 this is nothing but pi. This is the final answer.
5 will be the answer. हे झालं इथं. नेक्स्ट बघा, बीट्सला पडलेला आहे, सिंपल आहे. dx अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स. क्लियर. MST CET 2007, MST CET 2007 ला पडलेला आहे. तो आहे dx अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स. सेम जो बीट्सला पडलाय तसाच आहे तो. 0 to पाय put tan x by 2 is equal to t. Therefore cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square. ठीक आहे, करून टाकायचं आता. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय. आता इथे 0 टाकला, tan 0 0, पाय टाकला, पाय बाय 2, tan पाय बाय 2, tan पाय बाय 2 इन्फिनिटी होतो, बरोबर आहे का. tan पाय बाय 2 sin पाय बाय 2 अपॉन cos पाय बाय 2, 1 अपॉन 0 इन्फायनाइट मध्ये जातो, बरोबर आहे. 0 to इन्फिनिटीच करावा लागेल. मग आन्सर्स चेक केले, बघितले कशामध्ये येतात, बघूयात टाकून. 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर 1 डिवाइडेड बाय, लक्षात ठेवा when x is equal to 0 t is equal to 0 and when x is equal to pi t is equal to infinite. 0 to infinite आला. 2 dt upon 1 plus t square, 5 plus 4 into 1 minus t square upon 1 plus t square here. इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 plus 5 t square plus 4 minus 4 t square upon 1 plus t square dt. Integration from 0 to infinity 2 dt upon 9. 5 t square minus 4 t square plus 9, which is equal to 2 into integration 0 to infinity 1 upon t square plus 3 square dt. 1 upon x square plus a square is nothing but 1 upon a tan inverse of x upon a t upon 3. 3 from 0 to infinity 2 by 3 as it is आतमध्ये घ्या. tan inverse of infinity minus tan inverse of 0, 2 by 3 into tan inverse of infinity tan pi by 2 minus tan inverse of 0 0 झाला, म्हणजे हा तिकडे गेला तरी 0 होतो, हा 0 झाला. 2 ला 2 गेला, pi by 3 is the correct answer here. 24 correct, pi by 3 is the correct option. हा झाला MST CET 2007 ला पडलेला. त्याच्यानंतर इव्हॅल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रल्स बाय पार्ट्स आणि बाय पार्शियल फ्रॅक्शन मध्ये कुठे कधी कधी पडलाय बघूयात आपण CET ला. त्याच्यामध्ये MST CET 2009 ला पडलाय. MST CET 2009 ला पडलेला आहे. बाय पार्शियल फ्रॅक्शन वरती आहे, बाय पार्ट्स वरती दिसला नाही आतापर्यंत. IIT स्क्रीनिंगला वगैरे पडतात, पण आपण आता थोडं CETचं पाहतोय तर बघूयात आपण याच्यामध्ये कुठं आहे. uh, 2009 integration from 5 to 10 1 upon x minus 1 x minus 2 सांगितलं होतं की ऍडजस्टमेंट करायची x minus 2, म्हणजे असं करूया x minus 1 minus x minus 2 upon x minus 1 x minus 2 इंटिग्रेशन फ्रॉम 5 to 10. आता बघा हा सेपरेट दिला तर 1 upon x minus 2 होईल dx. इंटिग्रेशन फ्रॉम 5 to 10 मायनस x minus 2 गेला 1 upon x minus 1 येईल dx 5 to 10. इथे log of x minus 2 आपण x minus 1 घेऊ आपण असा आणि 5 to 10 घेऊया. बघूया log of 10 minus 2 8, 10 minus 2 9 minus log of
5 minus 2 3, 5 minus 1 4, log of again 8 by 9 upon 3 by 4, which is equal to log of 8 by 9 upon 9 into 4 by 3. 32 divided by 27, log of 32 divided by 27, 32 upon 27. D is the correct option here. MSTCD 2013 ला पण एक पडलाय. MSTCD 2000 हा 9 चा झाला, 2013 चा एक बघूयात आपण. इंटिग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 dx upon x in bracket 1 plus x square. आता या पद्धतीनं एक्झाम्पल्स बघत असताना आपण तोच हा ठीक आहे. आता ह्याला घेत असताना कशा पद्धतीने घ्यायचा हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता म्हणजे a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, फर्दर नॉट लिहून bx प्लस c पण करू शकतो आपण. इथे जर बघितला 1 मायनस एक्स असा करू शकतो. बघूया. पुट x इज इक्वल टू 0, या हियर 1 upon x into 1 plus x square. 1 is equal to a into 1 plus x square plus b x plus c into x. Put x is equal to 0. 1 is equal to a in bracket 1 plus 0, which is equal to 0. A is equal to 1 here. Put x is equal to 1, then this will be 1 is equal to a into 1 plus 1 plus b into 1 plus c into 1. 1 is equal to a की वैल्यू 1 है, 2 plus b plus c. b is equal to b plus c is equal to minus 2. फर्दर नॉट असं म्हणतात त्यावेळी minus 1, b plus c is equal to minus 1. b plus c minus 1. आन्सर्स मध्ये तर एक सिंगल दिसतो, हाफ लॉग समथिंग असं दिलं आहे. याला कशा पद्धतीने करू शकतो आपण बघूयात. ऍडजस्टमेंट करता येते का बघूया पहिल्यांदा. इथे काय ऍडजस्टमेंट होती का. हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर आहे, 1 3 आहे इथे एक्स. ओके 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 1 अपॉन एक्स घ्या मायनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर जर घेतला तर काय होतं बघूया. सेम येतो का बघायचा. 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके म्हणजे येतो, म्हणजे आपल्याला हे परफेक्ट आहे. स्प्लिटिंग केला आणि या पद्धतीने तयार केला. मग आता काय होतो हा 1 अपॉन एक्सचा लॉग एक्स मायनस तिथं हाफ बघितला लक्षात येते की कोणतं असं तरी डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय 1 प्लस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आहे, म्हणजे हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. आणि हा येतो 1 2 3 टाकून बघा लॉग 3 मायनस हाफ इंटू लॉग ऑफ 3 स्क्वेअर प्लस 1 4 लॉग 4. आता 1 टाकायचा मायनस लॉग 1 मायनस मायनस गेटिंग प्लस 1 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 2. हा लॉग 3 मायनस लॉग 2 होईल कारण 4 चा स्क्वेअर रूट 2 आला 0 प्लस लॉग ऑफ रूट 2 हाफ लॉग 2 आहे आणि हा मायनस लॉग 2 आहे. बघूया प्लस हाफ ऑफ लॉग 2 आहे आणि हा मायनस लॉग 2 आहे, म्हणजे मायनस 1 म्हणजे मायनस हाफ लॉग ऑफ 3 मायनस हाफ लॉग 2. म्हणजे आन्सर्स मध्ये बघितलं तर लॉग 3 मायनस लॉग 1 कुठे गेला. लॉग 3 मायनस लॉग हा
हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेअर बरोबर आहे. 1 2 3चा लॉग 3 मायनस लॉग 1 0 झाला. घेत नाही आपण. हा लॉग 3चा स्क्वेअर 9. ओ लॉग 3चा स्क्वेअर 9 9 9 9 प्लस 1 10 लॉग 10. सॉरी, सेपरेटली घेत असताना हा लॉग एक्सचा 1 2 3 मध्ये 3 काय आला, लॉग 3 झाला, मायनस लॉग 1 झाला. लॉग 3च्या नुसार सगळेच पहिल्यांदा लॉग 3 घेऊया. पहिलाच फक्त असा केला 1 2 3 आणि मग ह्याचा परत असा केला तर लॉग 3 मायनस लॉग 1 मायनस हाफ इन ब्रॅकेट 3चा स्क्वेअर 9 प्लस 1 लॉग 10 झाला, मायनस लॉग 2. ओके, इथं लॉग 3 लॉग 1 0 मायनस हाफ लॉग 10 10/2 आहे. म्हणजे लॉग 3 मायनस हाफ लॉग 5 होता. लॉग 3 मायनस हाफ लॉग 10/2. आन्सर्स बघूया. आन्सर्स नुसार लक्षात येईल आपल्याला काय करायचं आहे. हाफ लॉग 9/5 हाफ लॉग 5/9 हाफ 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 आहे म्हणजे तर हाफ दिला तर हा वरती स्क्वेअर होणार नाही. 9/5 हाफ लॉग 9/5 लक्षात येतो का सगळं. इथं दोघांमध्ये हाफ घेण्यासाठी हाफ दिला तर इंटू 2 पण करायला लागणार ना. हा 2 कुठे डोक्यावर टाका, लॉग 9 होईल. लॉग 9 मायनस हाफ लॉग, हाफ कॉमन काढा, लॉग 9/5 येईल. हाफ लॉग 9/5. हा अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स आहेत याच्यामध्ये CETला पडलेले. या पद्धतीचे एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व करा आणि प्रॉपर्टीजवरचे बरेच एक्झाम्पल्स त्या पद्धतीचे पडू शकतात. तर या पद्धतीनं तुम्ही तयारी करा. तयारी केल्यानंतर आपोआप ह्या गोष्टी लक्षात येतील आणि मग बरेच एक्झाम्पल्स त्याच्यावरती पडतात, त्याच्यावरती तयारी करा. आन्सर पडदिशी मिळतील. एक लास्ट MST CET 2006ला पडलेला एक मिळाला, जो की UPSC ला पडलेला आहे. परत MNR 1991ला पडलेला आहे. तो आहे इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 sin क्यूब x इंटू cos स्क्वेअर x dx असा आहे. बरोबर. पुट काय करणार याला, इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 sin स्क्वेअर x इंटू sin x आणि हा 1 मायनस cos स्क्वेअरला पण 1 मायनस sin स्क्वेअर करू शकता. cos स्क्वेअरला पण 1 मायनस sin x करू शकतो आपण. बरोबर. क्वेश्चन्समध्ये अशाच पद्धतीचं आहे. ऑड फंक्शन आहे का इव्हन फंक्शनसाठी बघायला पाहिजे. sin x 1 मायनस sin स्क्वेअर x -1 to 1 कारण -1 to 1 आहे. -π/2 असेल तर sin क्यूब ऑफ x इन ब्रॅकेट 1 मायनस sin स्क्वेअर x संपला. sin क्यूब x होईल इंटू 1 मायनस म्हणजे sin क्यूब x मायनस sin raised to 5x म्हणजे बोथ आर ऑड आहेत. म्हणजे याला केला तर कॉसच राहणार, याला केला तर मायनस साईन होणार म्हणजे मायनस फंक्शन आहे. 0 आन्सर. विचारलं का तुम्हाला तसं काय आन्सर आहे. π/4 हां 0 1 हाफ आणि 2 आहे करेक्ट आन्सर. त्या पद्धतीनं तुम्हाला मिळत जातील. बरोबर. आणि अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल सॉल्व करा. पट 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 लक्षात येईल तुमच्या. इथं पण अजून एक एक्झाम्पल दिसतंय तशाच पद्धतीचं. लॉग ऑफ 2 मायनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स dx -π/2 to π/2 आहे ना. म्हणजे अगेन ऑड आणि इव्हन आहे का बघायला लागतो. मायनस साइन एक्स टाकला तर हा मायनस एक्स परत मायनस होतं म्हणजे हा पुन्हा काय झाला सेपरेट करा ना. लॉग ऑफ 2 मायनस साइन एक्स आणि मायनस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स.
सेम येतो, म्हणजे याचा अर्थ मायनस येतो. मायनस आल्यामुळे हा ऑड फंक्शन आहे. ऑड फंक्शनचं आन्सर 0 असतं. 1 2 3 0 असं आन्सर्स विचारले. म्हणजे प्रॉपर्टीजमध्ये या पद्धतीचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. तुम्हाला प्रॉपर्टीज माहीत असल्या पाहिजेत. त्या पद्धतीचं sin raised to 4x अपॉन sin raised to 4x प्लस sin cos raised to 4x दिला. 2 टाइम्स ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ तुम्हाला आला पाहिजे. त्या पद्धतीनं या ठिकाणी विचारलाय तर तो तुम्हाला डायरेक्ट काढता आला पाहिजे. 2 टाइम्स आला की आन्सर याचं π/4 असतं, म्हणजे 2 × π/4 दॅट इज इक्वल टू π/2 आन्सर येईल. तुम्ही हे एक्झाम्पल्स बघत चला. थँक्यू व्हेरी मच. इथं आपलं डेफिनेट इंटिग्रेशन क्लिअर होतो. बरेच एक्झाम्पल्स तुमच्या बुकमध्ये असतील, तुम्हाला दिलेले कॉलेजनं प्रोव्हाइड केलेले एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये आहे. आता आपण बघायचं ॲप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रल. ॲप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रल बघून डिफरन्शियल इक्वेशन आणि its ॲप्लिकेशन बघूया. तर आपलं हे इथं कम्प्लीट होईल. पुढच्या 1-2-4 दिवसांमध्ये क्लिअर होईल. तुम्ही परत स्टडीला लागाल. थँक्यू व्हेरी मच.